ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି এই দুইটি পদ সম্পর্কে আমি আলোচনা করিবা। প্রকাশিত বাক্য তার 3 অধ্যায় 17 এবং 18 পদ। ଆଉ এই দুইটি পদরে অনেক বিষয় পরমেশ্বর আমানଙ୍କ জীবନରେ কথা কহিবে, তেଣୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପଢୁଛେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ପଢ଼ିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମିଠା ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ। ଏପରି ଲେଖା ଅଛି 17 ପଦରେ, ତୁ कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं। आउथरे मु पढ़ेबी। एपड़ लिखा जाए, तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और आवारा और गरीब और अंधा और नंगा है। माने ओडिया रे हमें देखिले दुर्भागा, दिनहीन, दरिद्र, अंध, उलग्न, तापाई उर्दू रे लिखा जाए तू कमबख्त है, तो आवारा है, गरीब है, अंधा है, नंगा है। आज जो हमें आगू को देखो 18 पदरे, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। अवश्य ए लाइन रे टिके उर्दू रे कंप्लीट नहीं, आउ टिके वर्ड रहिबा कथा मिसिंग अछि। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बिना हो जाए। जहाँकि लिखा जाए जे तुम्बे या द्वारा कौन हेबो ना उद्धार पाइजो, मुक्ति पाइजो। तेबे एई जो दुईटी अंश आमे पाठ कले तार गोटे गोटे पद को टिके आज आमे चिंता करिबा। आ मु आशा करे जेते जण आज एई कार्यक्रम रे आमे जोड़ी हेछु समस्त को आज वाक्य स्पर्श करिबो। यदि आपण माने मो सहित अछंती टिके हाथ टिके कहंतु प्रेज द लॉर्ड। आपनकर माइक अनम्यूट करके कहंतु प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव पांतु। प्रेज द लॉर्ड। जेतबळे प्रथम अंश विषय आमे चिंता करू, लेखा जाए जे आजिर एई लाउदिकिया मंडली जे ईशदुष्ण अवस्था रे अछि, जा विषय आमे गत दिन मानकर चिंता करिथिलो, जे ना शीतल अछि ना उष्ण अछि, से निजे मने मने कहूचे। कौन कहूची ना मु धनी, मोर बहुत संपत्ति अच्छी। जैसे आम पढ़ुले ना, मैं दौलतमंद हूं, मैं मालदार हूं, मोर अभाव नहीं, मेरी कोई भी चीज की क्या नहीं है ना मोहताज नहीं हूं। तार अर्थ गोटे संपूर्णता, गोटे चरम उन्नति रे पहुंची बोली मंडली चिंता करुचे। वास्तव में आज जो समय आम काटुचु ये लाउदिकिया मंडली रो समय, जो समय ना आमे पूरा उष्ण अटू ना आमे शीतल। आमे परमेश्वर को राज्य पाए दौड़िबा को चाहू, किंतु आमको केही जणे टाणुची ए जगत आड़को आमे अभिमुख करूछु। आमे बुली पड़ुछु। हमर इच्छा अछि, हमर हृदय अछि जे परमेश्वर को पाए किछि करिवो, परमेश्वर को राज्य रो कार्य पाए आमे दौड़िबो। सेई उद्धार लक्ष्य नहीं, सेई लक्ष्य नहीं आमे प्राणपण करिवो। किंतु अनेक समय रे जगत आमको टाणी नौची, जगत आमको आकर्षित करुचे। किंतु आजिर मंडली को देखंतु, आलिशान बंगला अच्छी, बढ़िया बढ़िया सोफा पड़ी, गदी पड़ी, एसी अच्छी, याठू धनशाली आउ कौनसी समर मंडली हुए तो बहुत कम चांस अच्छे। किंतु आजिर चर्च विलासपूर्ण चर्च है, आउ से शौखीन जीवन यापन करने को चिंता करे। किंतु परमेश्वर एपरी देखते ना, जिपरी ए मंडली आज चिंता करुची, मो बिल्डिंग अच्छी, घर अच्छी, एसी अच्छी, एते फैसिलिटी अच्छी, किंतु सेही परी परमेश्वर आज मंडली को देखु नाहंते। सेति पाई परमेश्वर जो देखुचंदी तांकर दृष्टि
ଯେମିତି ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ବାପା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାହ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍କାନିଂ ମେସିନରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନ ହଉଛି, କଣ କହିବେ, ଏମଆରଆଇ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ବର, ଯେତେବେଳେ ଏମଆରଆଇ ହଉଛି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ପରମେଶ୍ୱର ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଅଟ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସଜେସନ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଅଟ ଆଉ ତୁମେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅଟ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସୌଖିନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ସାୟଦ 4 ପଦ, କିଏ ଜଣ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାଇଗୁଣିଆ ଓ ଦହିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା, ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତୀୟ ମଣି ଓ ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତା, ତାହାର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ। ଏଇଠି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଣ ପିନ୍ଧିଛି ନା ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ରାଜକୀୟତାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେ ସେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। ନିଜକୁ ସେ ଧନୀ ଦେଖାଉଛି, ହାତରେ ତାର ସୁନାର ପାତ୍ର ଅଛି, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଧନୀ ଅଟେ, ମୁଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଶା କରିଥିଲେ ଇଏ ସେଇପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁର୍ଭାଗା ଅଟେ। ରୋମିଓ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢେଇବେ, ମୁଁ ପଢେଇବାକୁ ଏବେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଇ 24 ଆଉ 25 ରେ 22 ରୁ ତଳୁ ତଳ ଯଦି ପଢିକି ଦେଖିବେ, ସେଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଦୁର୍ଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜର ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲିଛି। ତା ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମୋହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେ, ତାହା ମୋହର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ମୋର ଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୋର ମନର ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୋ ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ମୋହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମତେ ସେଥିର ବନ୍ଦୀ କରିଦଉଛି। ସେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତେ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛି। ଆଜିର এই ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା କଣ ଆଜି ଆମକୁ ସେପରି ବାନ୍ଧି ପକାଉଛି କି? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି କହିଲେ? ନା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, ଶରୀର ବିଳାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି। ଠିକ ପାଉଲ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲୁଛି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ଭାଗା ଅଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଦିନହୀନ ଅଟ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟନୀୟ ଅଟୁ ବା ଆମେ ଦିନହୀନ ଅଟୁ। ତାହେଲେ ଦିନହୀନ କିଏ? ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇଠାରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଗାଡି ମିଳିଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧାର ଭଲ ଗାଡି ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଘର ମିଳିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି?
से देखुचंती जे एई काल निमंते एई जुग निमंते एई जीवन निमंते एई 40-50 वर्ष निमंते जो माने ख्रीष्टन को खोजुचंती से माने दुर्भागा और दिनहीन अटंती। प्रथमे आमे देखिले दुर्भागा विषय रे जे कि निजर व्यवस्था तैयारी करिछि पापर व्यवस्था एई शरीर सुख विलास रे चालुछि से दुर्भागा अटे। अच्छा मु आपण मान को पचारिबा को चाहे केते जण आमे आम शारीरिक अभिलाष रे चालू ना हमर शरीर उपरे हमर नियंत्रण अछि जे आमे ईश्वर को देखि कि चालू। दुई तीनटा हाथ उठुछि जे यस अनेक समय मते आकर्षण करुछि मन आ मु परमेश्वर को देखिबा बदल रे परमेश्वर को मन रे चलिबा बदल रे कारण हमर मन ख्रीष्ट को परि मन हेबा कथा किंतु शरीर मते टाणी नउछि मु दुर्भाग्य अटे। द्वितीय रे आमे देखिले जे आमे दिनहीन केतबेले आमे दिनहीन जेतबेले एई जगत रे बंचिबा पाए आमे दौडुछु। मु चर्च गली मते ए फैसिलिटी मिलिला मते सुविधा मिलिला नाइ आज मते सुविधा मिलुनी मु काहे कि चर्च जीबी मु काहे कि ख्रीष्ट को खोजिबी मु काहे कि ख्रीष्ट को अन्वेषण करिवि। मो प्रिय माने से माने दिनहीन अटंती परमेश्वर कहते तुमे दिनहीन अट। तापर लिखा जाए जे तुम्भे दरिद्र अट जेतबेले दरिद्र कथा देखुतिली मु ए तीनिटा जाको पाखा पाखी गोटिए परि अटे। दरिद्र कथा जेतबेले मु देखुतिली कोन ये तो कहूची मु धन्य अटे मु कौन करिछि ना बैगुनिया वस्त्र पिंधिछि बैगुनिया लोहित वर्णर वस्त्र मु वस्त्र आनित किंतु एटी लोहित नाही ये बैगुनिया को ही बुझुछे काहे कि ना लोहित रक्तपात बुझुछे। तबे या पाखर जो वस्त्र अछि राजकीय वस्त्र अछि से निजो को बड़ महान करिछि धनी कहूछि किंतु परमेश्वर देखुचंती जे से दरिद्र अटे। कोउथिरे दरिद्र जेतो ए विषय चिंता करथि परमेश्वर मते कहले जे लैक ऑफ फेथ विश्वास रे कारण तार विश्वास आज सदुष्ण हो जाइए तार विश्वास रे ठंडापण गरमपण सहित मिसी जाइए। मार्क 16 अध्याय 14 पदरे लिखा जाए एथिउतारे 11 जन शिष्य माने भोजन रे बसिथिबा समय रे से सेमानकु दर्शन देले एवं सेमानकर अविश्वास और हृदयर कठिनता हेतु सेमानकु अनुयोग कले। कौन ख्रीष्ट जेतोले पुनरुत्थित होउचंती से देखुचंती एई जो माने तांको सहित 3.5 वर्ष काल क्षेपण करिसंती सेई माने जो माने अनेक आश्चर्य कर्म देखिचंती अनेक मिराकल देखिचंती अनेक आश्चर्य विषय सेमानको जीवन में घटिछि से माने निजे भूत छड़ाइचंती से माने प्रार्थना करबा द्वारा अनेक लोक प्रभुଙ୍କ निकटକୁ आसीचंती किंतु सेई मानकर विश्वास देखिकी से कहले जे तुमर अविश्वास आ हृदय आज कठिनतारे परिपूर्ण होइछ सेतिरु बाहरी आस लैक ऑफ फेथ। तो चिंता करंतु जो शिष्य माने अल्प क्षण रे ख्रीष्ट को पुनरुत्थान परे परे आमे देखु गोटे अल्प किछि दिन मध्य रे समान को फेथ रे ठंडापण पळे आसुछि ताले आमे माने जदि एई परि चालू ताले आमानको जीवन रे कोन ठंडापण आसीबो से ठंडापण रु बाहरी आसीबा पाई ए ईशदुष्ण अवस्था रु बाहरी आसीबा पाई ख्रीष्ट को ठारे बढ़िबा पाई उद्योगीर मन नेबा पाई एक उत्तम सहभागिता को हमको बाछिबार अछि ताले आमे तो एई परि दरिद्र देखाछि लैक ऑफ फेथ। आउ कोन दरिद्र अछि एई मंडली आउ कोथरे दरिद्र अछि ना लैक ऑफ नॉलेज एंड विजडम। परमेश्वर सेति पाई कहले याकूब 1:5 पदरे जे तुममानंकर जदि कहार ज्ञान रो अभाव थाए तेबे जे ईश्वर दोष न धरी मुक्त हस्तरे समस्त दान करंती ताहांक छामरे से प्रार्थना करू सेथिरे से ताहांकु देबे। आजिर मंडली ज्ञान रो अभाव सकाशु विनष्ट होउछि से उत्तम सिद्ध वाक्य प्रति मनोयोगी न होई आपना को सुहाइबा परि जीवन कालातिपात करूछि ताकू जेमती कंफर्टेबल तार पापर बोध की जणेबे नाही ताकू भलो कहिबे ताकू प्रेज करिवे ताकू उठेइबे ताकू सपोर्ट करिवे ताले से सेथिरे जड़ित बचर सहित जड़ित हेबो
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଯୋଗର କଥା କୁହାଯିବ, ଫେରି ଆସିବାର କଥା କୁହାଯିବ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ ତାର 19 ପଦରେ, ପ୍ରକାଶିତ 3:19 ପଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଆମେ ତାକୁ ଶାସନ ବି କରୁ। କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନା? ଯଦି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଠିକ ରୂପରେ ଯଦି ଶାସନ ନ ହେବ ତାହେଲେ କଣ ହେବେ ନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ। ବାଟ ଯଦି ଚଲେଇବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାସନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ଯଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଛି, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଗୀତ 34:10 ଲେଖାଯାଏ, ଯୁବା ସିଂହମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଅଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କହିଲେ କଣ କେବଳ ଏ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ନା। ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଆଜି ଚାଲିଲେ, ଆଜି କେତେ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ବଢିଛନ୍ତି, ଆଜି କେତୋଟି ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁର୍ଭାଗା ଅଟେ, ଦିନହୀନ ଅଟେ, ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଖିବେ? ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାଇକ୍ ଟିକୁ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଏଇପରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଶେଷ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯିଏକି ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇଠି କେହି ବି ଅନ୍ଧ ନଥିବେ, ଏଠି କେହି ଅନ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଅନ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଅନ୍ଧ କହିଲେ କଣ ଶାରୀରିକ ଅନ୍ଧ ନା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ? ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, ଇଏ ଶାରୀରିକ ଅନ୍ଧ ଅଟେ ନା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ ଅଟେ? ଯଦି ଏ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ ଅଟେ ତାହେଲେ ତାର ଆଖିକୁ କିଏ ଅନ୍ଧ କଲା? କିଏ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲା? 2 Corinthians 4:4 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ। 2 Corinthians 4:4। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। କିଏ କରିଛି? ଜଗତପତି କରିଛି, ଶୈତାନ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଲେଖାଯାଏ ତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ଧତାରେ ଅଛୁ, କାରଣ ଆମେ ବି ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ। ତାହେଲେ ଜଗତର ଅଧିପତି କଣ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରୁନାହିଁ? ଆମେ ତ ତାର ଦାସ ହେଲୁ, ଆମେ ତାର ବଶରେ ରହିଲୁ, ଆମେ ତ ପାପର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲୁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ପାପର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳ ପ୍ଲାବନ କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆସିଲା? ଜଳ ପ୍ଲାବନ କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆସିଲା? ଆମେ କହିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ, ସେଠୁ ଦାନବ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆସିଥିବ।
ଚାଲନ୍ତୁ ମାନି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ କୋଉ ସମୟରେ ଏ ପାପରେ ପଡ଼ିଲା? ଏ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଘଟିବା ପଛରେ କୋଉମାନେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି? କୋଉମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଥିଲା? ଆଉ ଆଜି ଯଦି ନୋହଙ୍କର ସମୟ ପରି ଅଟେ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶେଷ ଦିନ ନୋହଙ୍କ ସମୟ, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟ ପରି ହେବ। ତାହେଲେ ନୋହ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନେ କୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଗତରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା? କୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଘଟିଲା, ସୋଦମ ଗୋମରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା? କୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କେହି ଜଣେ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ ଭର୍ସନ ଧରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁର ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ସେପରି ଆଉ ଥରେ କେବେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖାଗଲା କୋଉମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଏଇ ମାନେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ? ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି ନା ଆଉ ଥରେ ପଢିବା? ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢି ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖାଗଲା ତାର ଖ ଅଂଶରେ, ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟ କାଳ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ ଅଟେ। କୋଉ ସମୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପଡ଼ିଲା, ତା ମନ ପାପରେ ପଡ଼ିଲା? କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ବାଲ୍ୟକାଳ କହିଲେ କୋଉ ସମୟ? ମାନେ ଇନଫାନ୍ସି ନା ଚାଇଲ୍ଡ ନା ୟୁଥ ନା କୋଉ ସମୟ? ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କେଜିବିରେ କଣ ଅଛି। Then the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. From Nor will I his again youth. ଏଇଠି ରହିଯାନ୍ତୁ, from his youth। ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପଛରେ ୟୁଥ ମାନେ ଦାୟୀ। ସୋଦମ ଗୋମରା ନଷ୍ଟ ପଛରେ ୟୁଥ ମାନେ ଦାୟୀ। ସାର୍ ଖାଲି ୟୁଥ ମାନେ କି ବୁଢା ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଯୋଉ ବୁଢା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ୟୁଥ ରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଯାଇନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ୟୁଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 11 ବର୍ଷରୁ, ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 14 ବର୍ଷରୁ, 13-14 ନେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ସାଇନ୍ସ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅନୁସାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର 11, ପୁଅ ମାନଙ୍କର ହଉଛି 13-14 ପାଖାପାଖି, ଏଇ ସମୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବୋଧ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପାପ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶେଷ ସମୟ ନୋହ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲୋଟ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସମୟକୁ ଫେରିବା, ଅର୍ଥାତ ଲୋଟ ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟକୁ ଫେରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବା, ସେମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉମାନେ ମୂଳତଃ ଦାୟୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ୟୁଥ ମାନେ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ୟୁଥ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେଟା ବିଷୟରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ବିଷୟରେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ମଜା ଅଛି, ମଜଲିସ ଅଛି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ସୁଖ ଅଛି, ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଭୋଜି ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେ ସବୁରେ ଆଗଭର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିକୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପକ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର କଥା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁବାମାନେ ମନ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ମୋ ସହିତ ସହମତ ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ओके परमेश्वर कहते जे तुम्हें कौन अट तुम्हें अभागा अट दिनहीन अट दरिद्र अट एबे आमे देखुचे अंध विषय आउ टिके मो अंध विषय आपण मानकु कहिबे जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को अंध करेছে आदि पुस्तक 3 अध्याय जेतबेला आपण 5 पद देखिबे आ देखो के जण पढि दियंतु टिके बरंचरू 3 अध्याय 5 पद ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି हम्म ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ हम्म ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ हम्म ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। जो दिन तुम्बे खाइब एटा किए कहूचे शैतान कहूचे तुमर चक्षु प्रसन्न हो जीव हेले ता पूर्व कोन आदम आ हवा देखु नथिले कि आखि से मानकर बंद थिला हेले कोन कहबा को चाहूचे से भलो आउ मंदर ज्ञान ही हेउची चक्षु खोलिबा से मानकर कोन ज्ञान चक्षु नथिला से माने कोन भलो मंद से तोले बोध पाई नथिले से माने परमेश्वर को हजूरी रे थिले से माने आत्मिक चक्षु रे परमेश्वर को देखुथिले से माने आत्मिक शरीर रे वृद्धि पाउथिले किंतु एठी आमे देखुछु जे से शैतान से मन को प्रलोभित करूची आ खाइले तोमरो आखि फिटे जीवो कोन फिटे जीवो एहा तुमे जगत को देखि पारिबो तुमे उलंघता को देखि पारिबो तुमे पाप को जानी पारिबो तुमे दुनिया को जानी पारिबो मो प्रिय माने जदि ए वर्ड को आपण ध्यान देबे आज पर्यंत आपण अनेक थर पढिथिबे किंतु आपण ध्यान दैछंती के नाही लेखा जाय जे परमेश्वर को परि भलो ओ मंदर ज्ञान पाइबो से पर्यंत आदम आ हवा मंद कोन जानि नथिबे ये महाशय कहिला भलो आ मंद जानिबो कहि आ से माने प्रलोभित हेले मंद कौन से माने जानी नथिले से माने मंद जानिबा तांको भितरे से भावना तयारी करूची शैतान अनेक समय पाप कौन पिला जानी नथिबो जेतोळे ता सामना रे पापर किछि विषय घटुची से प्रथमे आचंबित हेबो ता मन जदि आकर्षित हुए पाप रे से पड़े जीवो मो प्रिय माने सेथि पाई निजको प्रस्तुत करिवार अछि हमको शैतान सेमान को प्रलोभित कला 7 पद लिखा जाए तयरे सेमान को चक्षु प्रसन्न होते जो खाई देले चक्षु प्रसन्न हला कोन आगुरु सेमान को आखि खोला नथिला आखि खोला थिला किंतु ए पाप रूपक जगत को देखिबार आखि सेमान को खुली गला आ सेइटु सेमान जगत को देखिबा जानि गले मो प्रिय माने आमे जो जगत रो पाप को आज देखुछु ना ये होची सेई फळर कारनाम जेटा कारनाम जे कि हमको जगत को देखेबा को चाहछि जो दिन आमे सेई फल रूपक जगत रो पाप को देखिबा बंद करी से फल को न कय आमे तळे ख्रीष्ट को देखिबा को आरंभ करिबा अनंत जीवन रो फल को खाइबा पई भोग करिबा को आमे वांछा करिबा सेतबेले हमर ए जगत प्रति हम चक्षु बंद हेबो आ आत्मिक चक्षु खोलिबो आदम जेमती प्रथमे परमेश्वर को देखुतिला आमे सेई परी तांकु देखिबो मिशी कहबा टिके हालेलुया हालेलुया चक्षु से मानकर प्रसन्न हला तापर से माने उल्लंघता को अनुभव कले आ परमेश्वर प्रकाशित वाक्य रे कहिले आ को विषय ने की कहिले उल्लंघतार कथा तापर कहिले तुम्हे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध आ शेषरे तुम्हें उल्लंघट आ उल्लग्न उल्लंघता ये माने फल खाइले चक्षु खोलिला एथर से मान अनुभव करूछन्ती जे आमे उल्लंघ छु सेमानकर पूर्व लज्जा बोध नथिला कारण गोटिए पापर पोशाक सेमान को पाई नथिला गोटे आत्मिक गौरव पोशाक रे सेमाने थिले सेमानकर चक्षु आत्मिकता रे थिला जेते पर्यंत आमे आत्मिक चक्षु रे थिबा सेते पर्यंत आमे उत्तमता को देखुथिबा जेते पर्यंत आमे आत्मिकता रे थिबा आमे परमेश्वर को देखुथिबा उत्तमता को देखुथिबा किंतु जेते बळे आमे जगत को अनुचु जगत को देखुचु जगतर पाप को आमे देखि पारुचु जानतु आमे आत्मिकता रो बाहर अछु
ଜଗତର ପାପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଜଗତର ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଆଦମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଜଗତକୁ ଅନଉଛୁ, ସେଇ ପାପ ଆଡ଼େ ଯଦି ଆଜି ଆମର ମନ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଶଦୁଷ୍ଣ ଥିବାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛ। ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଦେଖାଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ଜିସାୟ 47 ଅଧ୍ୟାୟର 1-3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜିସାୟ 47 ଅଧ୍ୟାୟ 1-3 ପଦରେ, ଆଗ ବାବେଲର ଅନୁଢା କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭେ ଓହ୍ଲାଇ ଧୂଳିରେ ବସ, ଆଗ କଲ୍ଦିଓର କନ୍ୟା ସିଂହାସନ ବିନା ଭୂମିରେ ବସ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ କୋମଳ ଓ ସୁକୁମାରୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ନ ହେବ। ଚକି ନେଇ ଶସ୍ୟ ପେଶ, ତୁମ୍ଭର ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼, ପୋଷାକ କାଢ଼ି ପକା, ପାଦ ଅନାବୃତ କର, ନଦ ନଦୀରେ ଚାଲି କରି ଯାଅ, ତୁମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ହଁ, ତୁମର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ପରିଶୋଧ ନେବା, ପୁଣି କାହାରି ଅନୁରୋଧ ମାନିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ନେକେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। କାରଣ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଲା, କିନ୍ତୁ এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଲି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଲା ପାଦରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଦରିଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦିନହୀନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ରୁଗୁଣ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ରୁଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ ଖୋଜିବ, ସେ ପାଉନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ, ସେଥିରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗତଥର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ। ତ ସେ 18 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାରେ ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁର ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ। ତିନିଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତିନିଟା ବିଷୟ ରଖିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭଠାରୁ କିଣ। ଆପଣ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଖୋଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ, ଯେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇକି କିଣିବା? କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କିଣ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ କିଣିଲେ, ଆମେ ହରାଇଛୁ। ତ ଏଥର କିଣିବାର ପାଳି ପଡିଛି ଆମକୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲିରେ ଏଥର ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବି ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୁକ୍ତରେ ପାଇଛୁ, ମୁକ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଠିକରେ କରିନାହୁଁ। ଏଥର ଆମକୁ କିଛି ଦେଇକି କିଣିବାକୁ ପଡିବ। କ'ଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? କ'ଣ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ କିଣିବା? ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ପ୍ରେରିତ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେରିତ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ନିଜ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅ। ତାହେଲେ
आमे परमेश्वर को कौन देबा एब्री 13:15-16 रे लिखा जाए आमे ईश्वर को उद्देश्य रे प्रशंसा रूप बळी जो माने मंडली रो दायित्व रछंती सेमाने मंडली को सजाड़ीबार दायित्व प्रभु देइछंती सेमानकु कारण से अपना रक्त रे ताको किनिले से निज रक्त देकी किनिले आमे तांको कोन देई परिबा प्रशंसा रूपक बळी नित्य उष्ठादार रे स्वीकार करिवार नित्य फल को आमे उत्सर्ग करिवार अछि एटा तो आम देई परिबा नित्य आमे तांकर प्रशंसा गान करि परिबा तांकर स्तुति आराधना करि परिबा कोन केवल प्रशंसा मुखरे करिबा द्वारा एहा पूर्ण हुए से कहले केवल सेतिके नुहे हमको आउ किछि करिवार अछि कोन देइके खाली पाटी रे मुखरे कहले हो आमे हृदय रे कार्य रे भी करिवार अछि तेणु कहले परोपकार और दान करने को पासर नहीं कारण यही परि बळी रे ईश्वर को परम संतोष अछि अर्थात जो कर्म केवल मुखरे प्रशंसा द्वारा हुए नहीं कर्म रे मध्य हुए करिकि भी देखिबार अछि तबे परमेश्वर कहले तीनटा जिनिस किनिबा पई चलंतु टिके मिसी के कहबा कोन कोन किनिबा पई कहले प्रथमे नंबर 1 कोन किनिबा को कहले चलंतु मिसी के समस्त कहबा परिष्कृत सुवर्ण परिष्कृत सुवर्ण द्वितीय रे से कहले शुक्ल वस्त्र किण वस्त्र तृतीय रे से कहले अंजन किण अंजन किण तो तीनटा विषय परमेश्वर किनिबा पई कहउचंती प्रथमे आसिला जे अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आंबठारु किण जेतोल मु ए विषय देखुतले अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण कोन तो परमेश्वर कहले एहा तुम जीवन रे ताड़ना बा विश्वास को बुझाए केमते विश्वास परीक्षा सिद्ध विश्वास ताड़नार विश्वास जेतोल आमानक जीवन रे कष्ट आसुची क्लेश आसुची ताकू बोहिकी आमे ख्रीष्टन ठारे विश्वास रे बढ़ुछु ताहा ही अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण अटे प्रथम पितर 1:7 पद रे लिखा जाए जेपरि अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुम्भ मानक परीक्षा सिद्ध विश्वास नियारे पका जाइथिबा सेई माने सुना जे कि पूरा तप्त है कि आउरी उज्जवल देखा जाउची सेई सुना ठार भी आउरी तुम्बे अधिक बहुमूल्य अट कोन ना तुम्भ मानकर परीक्षा सिद्ध विश्वास परमेश्वर कहले मोठरू किण कौन किण परीक्षा सिद्ध विश्वास को किण देख जेपरी मो पितांको कार्य रे विश्वास रे सिद्ध हेली परीक्षा सिद्ध विश्वास क्रूस को बोहिले कष्ट को बोहिले ताड़ना को बोहिले आज आमान को जीवन कौन सेति पय प्रस्तुत अछि सेति पय कोआ गला लाउदिकिया मंडली चेयर गद्दी रे बसी की आराम से एसी रो पवन खाई की आसे कहूची जे मु धनी अटे परमेश्वर कहले तुम्हे कौन अट ना दरिद्र अट दिनहीन अट दुर्भाग्य अट तेबे परमेश्वर कहीं की ए शुद्ध सुवर्ण ता जीवन दौचंती ताको धनी करिवा पाई तो धनी हेबा पाई लाउदिकिया मंडली को बड़ बड़ बंगला गदी रे बसी की बड़ आलिशान चर्च बनेले हेबो नै सम करोड्स रो चर्च कहि की गर्व दर्प कले हेबो नै मु केते अभिलाष रो जीवन काटुची सेथिरे हेबो नै किंतु परमेश्वर हमकु कोन कहउचंती ना परीक्षा सिद्ध विश्वास ताड़ना कष्ट सही की भी माड़ खाई की भी तांकर राज्य को प्रचार करिवार अछि आज केते जन प्रस्तुत अछंती ताड़ना सही की परीक्षा सिद्ध विश्वास ताड़ना सिद्ध विश्वास ये होचे हमर धन जानि थांतो जदि हमन जीवन रे परीक्षा नाही ताड़ना नाही कष्ट नाही ताले हमन जीवन रे धन नाही आमे दरिद्र अटु आत्मिक धन आम पाखरे नाही आ आत्मिक धन होचंती ख्रीष्ट जदि ख्रीष्ट को पाइछु ताले ताड़ना हमन जीवन रे रहिबार अछि आ सेति पे प्रस्तुत होंतु जो माने प्रकृत रे तांकर शिष्य मु आशा करे एटी जते जण अछंती समस्ते ताड़ना पाए रेडी कि थांतु सब बळे कष्ट जदि आसु नाही आपन जीवन रे केवल सुख सुविधा रहिबा को चाहुचंती ताले आपण ख्रीष्ट को पाइ नाहंती द्वितीय रे समय हलानी तण मु टिके शीघ्र शीघ्र नबा को चाहे परिधान करिबा पाई शुक्ल वस्त्र पिंधिबा पाई शुक्ल वस्त्र जेमति तुमे माने उल्लंघ देखा न जाओ गोटे हला तुमे दरिद्र देखा न जाओ सेति पाई तुमको धन देबा पाई आमे कोन देबा अग्नि रे तप्त हेतिबा सुना देबा
ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେଖା ନ ଯାଅ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ କଣ ଦେବା ନା ପରିଷ୍କୃତ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା। ଗାଲାତୀୟ 3:27 ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ଆମେ ହୋଇଅଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପିନ୍ଧିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ପିନ୍ଧିବା। ଯେମିତି ରୋମିଓ 6:3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଅତଏବ ଆମେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। ଏ ୱାର୍ଡକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲରେ। ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧନବାନ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପିନ୍ଧି ଦଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ପିନ୍ଧି ଦଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ, ନଚେତ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ତାହେଲେ ବାହାରେ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଜଗିକି ଅଛି ଭିଡ଼ିକି ଟାଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଆଚରଣକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତାଡ଼ନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା କିଣ, ଫାଷ୍ଟ ମୋଠୁ କଣ କିଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ପାଇପାର ତାଡ଼ନାକୁ କିଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଣ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କର। ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଅନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଖି ଥାଇକି ଏମାନେ ଅନ୍ଧ, ଏମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:13 ପଦରେ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇମାଓ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଇମାଓ ପଥରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଲୁକ 24:16 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ, ବାଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଆଦମ ଆଉ ହବା ଯୋଉ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଜଗତର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଜଗତର ଦୁନିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଲେ, ମୋବାଇଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦ୍ରକାଶକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାକାଶ ଯାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଇମାଉ ପଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଡେଲି ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାଲିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଡେଲି ମୁଁ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି? ଏଇ ପଦକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଫିଟଉନାହାନ୍ତି। ଆଖି ସେମିତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 30 ପଦରେ, ଲୁକ 24:30 ପଦରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ରୁଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରୁଟିକୁ ଭଙ୍ଗା ଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଫିଟୁଛି। ୟାର ଅର୍ଥ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସହଭାଗିତା କରିନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ। ରୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ଯେବେ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ସେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ପରି ଯେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ହଁ ମାରିକି ଆସିବେ, ସେଇ ପାପରେ ପଡିକି ଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ, ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜଗତର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟିବ। ତିନିଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ପୁରୁଣା ପରି ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଠିକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଅଞ୍ଜନ କିଣ। ଅଞ୍ଜନ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ, ଆଖି ରୋଗର ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଇଏ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି କଳା ନୁହେଁ, କଜଳ ନୁହେଁ। ଏହା କଣ ଅଟେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଅଟେ। ରୁଟିର ସହଭାଗିତା, ବାକ୍ୟର ସହଭାଗିତା ଅଟେ। ବାଳକ ସହିତ ଆପଣ କେତେ ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚୁଗଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଆପଣ 5 ଭାଇ ବସିକି କେତେ ଚୁଗଲି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଫେଲୋସିପ କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ମତେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ରୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଶେଷ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନହୀନ, ଦୁର୍ଭାଗା, ଦରିଦ୍ର ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାକୁ, ତାଡ଼ନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣେ, ଏଇଟା ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଆଚରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ କେହି ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ବାକ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ବାକ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁଟିରେ, ମେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶୀ ହେବେ। ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।